давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар натиҷаи талошу дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, энергетикаи Тоҷикистон марҳила ба марҳила рушд ёфта, истиқлолияти энергетикӣ таҳким бахшида шуд. Як аз иншооти бузурги соҳа ин нерӯгоҳи барқи оби Роғун мебошад, ки корҳои сохтмонӣ дар он таҳти назорати бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Тавре дар нашрҳои қаблӣ иттилоъ дода будем, ҳамкоронамон бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти бузургтарини гидроэнергетикии ҷумҳурӣ қарор доранд ва мо имкон дорем, ки мустақиман бо онҳо пайваст шавем. Шом бахайр, Зубайдулло. бигӯед, ки ҳоло дар кадом қисмати нерӯгоҳ қарор доред ва аз ин нуқтаи иншоот чӣ иттилои тоза доред? ташаккур малоат. Салом бинандагони гиромӣ. тавре огаҳед, мо ҳайати эҷодиву техникии муассисаи давлатии телевизиони Сафина ин лаҳзаҳо дар майдони корзори нерӯгоҳи барқи обии Роғун қарор дорем. кор дар ин ҷо шабонарӯзӣ бо ҷалби беш аз 18 000 коргар мутахассиси ватаниву хориҷӣ ҷараён дорад. барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти ҳаётан муҳим, ки ҳаёту мамоти миллату давлати тоҷик ба он бастагии амиқ дорад ва корҳои сохтмонӣ дар он зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, бо ҷӯшу хуруш бо ҷалби қариб 4000 воситаи нақлиёт, воситаҳои техникӣ, мошинолоту дигар таҷҳизот ҷараён дорад. айни замон ҳайати эҷодии мо дар иншооти соҳили чапи нерӯгоҳи барқи обии Роғун анҷоми вазифа мекунанд. дар ин қисмати иншоот низ ба монанди дигар қидаҳои сохтмонӣ, корҳои сохтмонӣ, сохтусозӣ аз рӯи нақша ва тибқи меъёрҳои пазируфташудаи байналмилалӣ идома дорад. бобати муаррифӣ ва шарҳи ҷузъиёти корҳо дар қисмати иншооти соҳили чап суҳбате дорем бо мутахассисони ин бахш. марамат. хуб, худро маърифӣ кунед ва доир ба раванди корҳо дар ин минтақа ибрози андеша намоед. ман муовини роҳбари гирифт сафарбархӯи намояндаи фармоишгар алиф расул мебошам, ки барои сифати таъмини сифати корҳои сохтмонӣ дар соҳили чап ҷавобгӯ ҳастам. ҳозир дар тарози 1172 мо қарор дорем. дар ин мавзеъ обқабулкунакҳои 4 та обқабулкунакҳои доимӣ вуҷуд доранд. обқабулкунаки якум, дуюм ва панҷуму шашум дар ҳамин сатҳ ҷойгир шудаанд. обқабулкунакҳои сеюм ва чорум бошад дар 20 метр поёнтар дар сатҳи 1152 ҷойгир шудаанд. обқабулкунакҳои доимӣ обро гирифта ба шахтаҳои обрасон бурда мерасонанд ва аз шахтаи обрасон ба баланд поён, сини поён ва баландии 210 метр поён рафта об ба камераи спиралшакл ворид шуда чархи агрегатро ба ҳаракат медарорад ва дар ҳамон ҳолат мо ҳамон иқтидоре ки лоиҳавие ки 630 мегаватт мегирем ҳамон иқтидормо гирифта метавонем. обрасонҳои агрегатҳои сеюм ва чорум ки дар сатҳи поёнтар ҷойгир шуданд, онҳо ба ҳамин тариқ ба нақбҳои обрасон ворид мешаванд. обро ба шахтҳои обрасон бурда аз баландии 190 метр ба поён рафта ин ҳам ба камераҳои спиралӣ ворид шуда об чархҳои агрегатро ба кор медарорад. ҳозир мо чӣ хеле ки шоҳид ҳастем, кормандон такягоҳҳои тандонҳоро мустаҳкам карда истоданд барои озмоиш кардан. ин тандонҳо барои мустаҳкам кардани нишебику гузошта мешаванд. дарозии ин тандонҳо 50 метр, 26 метр ва аз ин ҳам зиёдтар ҳастанд. ҳозир бачаҳо дар сатҳе ки ҳозир шумо мебинед барои гирифтани бетони аввалия, ки баъдан инҷоҳо ҳамаш ба бетонҳои конструктивӣ сатҳи кӯҳ васл карда мешавад, пухта мешавад. дар оянда ҳозир то сангҳои тоза кардан, сангҳо тайёр шуд, мо бетони аввалия мегирем. баъди бетони аввалия дар каф бетони конструктивӣ мешавад. баъди бетони конструктивӣ мо деворро бетони конструктивӣ мегирем. ҳамин тариқ мо бояд пурра
اطمینان کامل داشته باشیم که کارهای ما قسم زیادی کارهای اجرا شده است. یعنی در شاخته‌های آبرسان کارهای نبکنی و کارهای مستحکم کنی اولیه پورا اجرا شدند. در نقب‌های آبرسان باشد هم کارهای نبکنی پورا اجرا شده است، کارهای مستحکم کنی اولیه پورا اجرا شده است. فقط کارهای کنستروکتیوی بتون‌های کنستروکتیوی مانده است. در نقب سوم و چهارم حتی ما قسما وصل آهن‌فلزات رو اجرا کردیم، یک قسم اجرا کردیم. در نقب اگریگاتی شخت اگریگاتی چهارم زیادتر اجرا کردیم و در شخت اگریگاتی سوم کمتر. ما این کارها رو اگر به انجام رسونیم فقط میتوانیم در شخت ها میتوانیم PPT ها رو هم نقب‌های آبرسان رو هم پورا کنستروکتیوی کنیم. بعدا کارهای بعضی کارهایی که در سطح شندارها میشن، شندارها اجرا شوند، میتواند که نقب‌های آبرسان و اگریگات‌های سوم و چهارم در نوبت اول بکار سلامت باشید. تشکر زیاد. و طور بینندگان عزیز ما و شما خوب اطلاع داریم 90% انشاءات نیروگاه برق آبی راغون که واقعا یک دستاورد نادری مهندسی به شمار می رود در زیر کوه قرار دارد و اکثریت این انشاءات مخصوص در انشاءات ساحل چپ نیروگاه برق آبی راغون می باشد. یعنی که تالار اگریگات ها، تالار ماشین ها و دیگر قسمت های نیروگاه، قسمت های مهم نیروگاه در همین ساحل چپ زیر زمینی و در زیر همین یک کوه عظیم قرار دارند. وابسته به از شما عرض سپاس و میناداری میکنیم و وابسته به حجم کارهای انجام یافته در این قسمت های نیروگاه متخصصی دیگری این ساحه صحبت می‌آوریم. مرحمت متوجه باشید بیننده عزیز. معرفی کنید نخواست. منیجر گروه نماینده فرمایشگر تقی ثانیف. مرحمت چی کارها سامانده داشته و حجم کارها در سال 2025 چگونه است؟ در انشاءات آب قبول کننده دائمی کارهای ساختمان و وصلگری به مانند خاکبرداری، یعنی تا سطح لایحه‌ای کنده گرفتن چیزهای کوهی، در 3 قبت بتون پاشی نمودن این قبت کنده شده، بعداً پرمگری و گذاشتن انگرهای پنیا و اژگا، بتون خوابانی سطح زینه پایه ها در این موضع و اینچنین پرمگری این کوچه‌های زهگش در 2 بس شبانه روزی ادامه دارند. در 9 ماه سال 2025 در این موضع فقط در همین موضع با مقدار 261,930 متر مکعب کارهای خاکبرداری، 21,434 متر مربع کارهای بتون پاشی، 81,065 متر طولانی پرمگری و گذاشتن انگرهای پنیا و 85,400 متر طولانی انگرهای اژگا اجرا گردیده است که این حجم در نمو این حجم خیلی کلان باشون برد. همچنین در این انشاءات در سطح 1300 این زمان 1290 6 عدد شخته های دروازه ها جایگیر هستند که این زمان کارهای نقب‌کنی و مستحکم کاری اینچنین سمنتاسیونی در این نقبه ها و انجام رسید، در این شخته ها انجام رسیده شده است و این زمان کارهای آمادگی برای گرفتن بتون کنستروکتیوی شخته دروازه اگریگاتی 4 اجرا گردیده است. خوب تشکر زیاد. به همه با فعالیت شما برای موفقیت تمنا داریم و عرض سپاس و میناداری میکنیم و باشد که کار شما پیش از پیشتر است با صورت و صفت بلند جریان گیرد. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، بابت روشنی انداختن یا شرح جزئیات بیشتر در رفت کارهای ساختمانی در انشاءات ساحل چپ نیروگاه برق آبی راغون صحبت ما با متخصصان این بخش بود. واقعا بعد نائل شدن به استقلالیت دولتی یک رکن مهمترین فعالیت پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دقت جدی دادن به رشد و نموی ساحه انرژتیکا، مخصوصا گیدر انرژتیکا بوده. ترقیات آن یکی از رکنهای اساسی پیشرفت اقتصادیات، نائل گردیدن به هدفهای مهم استراتژی و بلند برداشتن درجه نیکوحوالی مردم به حساب می رود و این روند تاکنون ادامه دارد و
وسعتی تازه میگیرد. نمونه برجسته تطبیق استراتژی تامین مستقلیت انرژتیکی این اعمار نیروگاه برق آبی روغون است که همینک دو اگریگات آن فعالیت متصل دارد. بنیاد نیروگاه روغون نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام منطقه آسیای مرکزی و در شرایط نارسایی نیروی برق و زیاد گردیدن پرداخت گازهای پرنیکی برای تمام سیاره منفعت بخش است. این نکته از جانب عالمان و دانشمندان شناخته سطح جهانی پیگیری شده و اثبات علمی خویش را نیز پیدا کرده است. یعنی نیروگاه برق آبی روغون همچون انشاءات عظیم الشأن طرح جالب و سودآور اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ملی و منطقه‌ای بوده از لحاظ جغرافی و مهندسی لایحه نادر است. نیروگاه برق آبی روغون با اقتدار 3600 مگاوات بنیاد خواهد شد. اقتدار برق استحصال کنی این طرح کم نظیر در یک سال زیاده از 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق می باشد. این نیروگاه با استحصال نیروی سبز یعنی بی پرتوهای زیان‌آور به اتمسفر و رعایت معیارهای معاصر اکولوژی یکی از بهترین نیروگاه‌های برقی آبی در جهان به حساب می رود. از همین نگاه برق تولید نموده این نیروگاه از لحاظ اکولوژی تازه می باشد. در نیروگاه برق آبی روغون پیشرفته ترین تکنیک و تجهیزات و مهندس و متخصصان برجسته تاجیک و نمایندگان دیگر خلق ملت ها فعالیت دارند. و قول تحلیلگران در اینجا قریب همه تدبیرهای ساخت و ساز شروع از لایحه کشی طرح تا ساختمان آن با پررگی نو می باشند. تمام انشاءات من بعد عمل کننده نیروگاه برق آبی روغون انیقترش 90% آن در زیر کوههای آسمان بوس بنیاد شده ایستادند. مخصوصاً تالارهای ماشین‌ها و ترانسفورماتورها در محیط ساخته شدند که کاملاً در چشم ناعیان است و از خوف و خطرهای احتمالی نیز دور می باشد. مهمترین قسم نیروگاه سربند و یا درغات آن را هم طبیعت گویا محض برای نیروگاه سازی آفریده باشد. برای بنیاد سربند 335 متره قالب طبیعی کوه قریب که بی آسیب باقی میماند. تنها توسط شنگ و شغل و دیگر جسم‌های کوهی شیبه‌کنی آن صورت گرفته کنسترکسیای کوه برای ساختمان درغات برقرار کرده می شود. موضع اعمار یادروی سربند هم از لحاظ جغرافی به نهایت مساعد است. یعنی در همان مکانی که مرکز سربند به بلندی 335 متر رسانیده می شود، دریای پرتغیان وخش از منطقه خیلی باریک عبور می کند. دو ساحل همین موضع را کوهپاره‌های عظیم احاطه کردند. بابت بنیاد سربند نیروگاه برق آبی روغون حدود 82 میلیون متر مکعب سنگ و شغل استفاده می گردد. معیار اصلی کار در این مکان توسط وزنین‌ترین تکنیک‌های شیبه‌کنی موادی از انبارها تا این منطقه رسانیده شده می باشد. امروز مردم شرفمند تاجیکستان در اطراف بنیادگذار روغون پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زیچتر متحد شده با عزم قوی در این بنیادکاری شریک شده از حق و حقوق خود استفاده میبرند و روغون نورافشان خود را بنیاد دارند. بینندگان عزیز طور یادآور شدیم هیئت ایجادی و تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه با پیگیری از جریان کارهای بنیادکاری در مهمترین انشاءات گیدر انرژتیکی تاجیکستان و منطقه نیروگاه برق آبی روغون دوام روز فعالیت باثمر خود را اینجا انجام داد. تشکر زیاد ملاحت و مننت‌دارم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. تشکر زیاد زبیدالله. بینندگان گرامی، گزارشی نوبتی همکارانمون را مستقیما از نیروگاه برق آبی روغون منظور شما گردانیدیم. با دست دادن امکانیت در نشرهای منبع نیز همکاران ما از جریان کارهای ساختمانی در این انشاءات بزرگ مستقیما برایتان گزارش خواهند داد. برنامه را ادامه می‌دهیم.